जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 जय यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. जय श्री प्रभुपाद की, पूर्ण मंगल हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदे। হরে কৃষ্ণ। কালকে প্রভু ঘোষণা করেছিলেন আপনারা যারা ক্লাসে এসেছেন ধ্যান দিয়ে ক্লাস শুনবেন, ক্লাসের উপরে প্রশ্ন থাকবে, প্রশ্ন আপনাদেরকে পরে দেওয়া হবে, তো বলা হবে কিভাবে প্রশ্নের উত্তর নেব। আপনার বিকালে যারা আসবেন তাদের উত্তর নেওয়া হবে, আগে সময় থাকবে, অত সময়ের মধ্যে যারা উত্তর দিবেন তাদের মধ্যে প্রভু ভালো করে ঘোষণা করছেন। মহারাজ এখন প্রবচন শুরু করবেন। সকালের সেশনে আমরা 10টা কোশ্চেন তৈরি করব। আপনার ক্লাসের শেষে আপনাদেরকে প্রশ্ন দিয়ে দেব, আপনার বাড়িতে নিয়ে যাবেন, বিকালবেলা এসে এখানে জমা দিবেন। কোটা? হ্যাঁ, 4টা থেকে আমাদের 4:30 পর্যন্ত আমরা আপনার প্রশ্ন নেব। 4:30টার পরে যে আসবে কোনো প্রশ্ন নেব না, উত্তরগুলি নেব। তারপরে আমরা দেখব মহারাজের ক্লাসের শেষে আপনাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে সকালের সেশনে উপহার দেওয়া হবে। আবার বিকালের সেশনে যে ক্লাস হবে মহারাজের ক্লাসের শেষে আপনাদেরকে প্রশ্ন দেওয়া হবে। আগামীকাল সকালে মহারাজের সেশনের শেষে আপনাকে উপহার দেওয়া হবে। তো 10 জন ব্যক্তিকে আমরা সিলেকশন করব আর 10টা প্রশ্ন আপনার তৈরি করব। তো সবাই সেভাবে নোট করবেন। হরে কৃষ্ণ। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने।
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री गुरुदिनतरिणं श्री चैतन्य ईश्वरं नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका। तो আমরা নবম অধ্যায় থেকে পাঠ করে শ্রবণ করব। রাজগুহ্য যোগ। আপনারা হয়তো সবাই শুনেছেন যে বেদ বেদান্ত উপনিষদ ইত্যাদি যত বৈদিক গ্রন্থ রয়েছে এই সব কিছু গ্রন্থে যা কিছু উল্লেখ আছে তার সার কথা ভগবত গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবত গীতায় যে 18টি অধ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথম 6টি কর্মের সম্পর্কে, শেষ 6টি অধ্যায় ভক্তি বিষয়ক জ্ঞান সম্পর্কে, মাঝের 6টি বিষয় হচ্ছে সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তি ষটক। ভগবত গীতায় যা কিছু বলা হয়েছে তার সার কথা এই 6টি অধ্যায় বলা হলো। এই 6টি অধ্যায় যা কিছু বলা হয়েছে তার সার কথা এই রাজগুহ্য যোগ এই নবম অধ্যায় বলা হয়েছে। নবম অধ্যায় যা বলা হয়েছে তার শেষ সার কথা এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলা হয়েছে। তাহলে এখান থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন যে কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। এটা কি বোর্ডে আছে? ওখানে শ্লোক থাকবে কই? আচ্ছা, সবাই বলুন ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुज्जतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तो इस श्लोकेर अनुवाद प्रभुपाद बोलছেন, परमेश्वर भगवान बोललेन, हे अर्जुन तुमी निमच्छर बोले তোমাকে আমি परम विज्ञान समन्वित सबचेয়ে गोपनीय ज्ञान उपदेश करছি, যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তুমি দুঃখময় সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। তো ইদম তুতে, ইদম মানে এই জ্ঞান, যে জ্ঞান এখনই আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছি, মানে তোমাকে, এটি হচ্ছে গুহ্যতম। গুহ্য মানে গোপনীয়, তারপরে গুহ্যতর, তারপরে গুহ্যতম। এর অর্থ হচ্ছে এর পূর্বে ভগবান গুহ্য জ্ঞান, গুহ্য জ্ঞান আর গুহ্যতর জ্ঞান বলেছেন, এখন গুহ্যতম জ্ঞান বলছেন। এই গুহ্য জ্ঞানটা কি, গুহ্যতর জ্ঞানটা কি না জানলে আমার এইটা যে গুহ্যতম সেটা কি করে জানব? সেজন্য আমরা এই অধ্যায় গুহ্যতম জ্ঞান শুরু করার পূর্বে গুহ্য জ্ঞানটা কি,
গুহ্যতর জ্ঞানটা কি আগে জানা দরকার। তো এই জ্ঞানটি কারা বুঝতে পারবে? প্রবক্ষ্যামি অনসূয়বে। অসূয়া, অসূয়া মানে ঈর্ষা পরায়ণ। ঈর্ষা মানে পরশ্রী কাতরতা, পরের শ্রী ঐশ্বর্য ভালো দেখলে যে সহ্য করতে পারে না তাকে বলে অসূয়া ভাব। তো এখানে ঈর্ষা ভাব, অসূয়া, যারা ঈর্ষা ভাব পরায়ণ, ঈর্ষা পরায়ণ, তারা বুঝতে পারবে না। তুমি অনসূয়া, তোমার ঈর্ষা নাই, অসূয়া ভাব নাই, তাই তোমাকে আমি বলছি। ঈর্ষা ভাবটি কার প্রতি? না অপরের প্রতি। অপর ব্যক্তির ভালো হলে আমরা সহ্য করতে পারি না। অপরের ঐশ্বর্য, টাকা পয়সা, তার নাম ধাম আমাদের সহ্য হয় না। সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি ঐশ্বর্য দেখে আমাদের সহ্য হয় না, তাহলে ভগবানের ঐশ্বর্য দেখলে আমরা কি করে সহ্য করতে পারব? এই জগতে এই ভৌতিক স্থিতিতে আসার গোড়া কারণ হচ্ছে এটাই, এই অসূয়া। ভগবানের ঐশ্বর্যকে আমরা সহ্য করতে পারি না। তো সেজন্য বলা হচ্ছে যে অনসূয়বে, এটা হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন। প্রথমে ঈর্ষা ভাবকে পরিত্যাগ করতে হবে। পরশ্রী কাতর, পরের শ্রী দেখলে কাতর না অতিষ্ঠ হবে, জলে পড়ে মরবে। এই ভাবকে পরিত্যাগ যারা করবে তারা এই গুহ্যতম জ্ঞানটা বুঝতে পারবে। তাহলে গুহ্যতম জ্ঞান বুঝতে পারবে না। কেন এখানে শুধু জ্ঞান বলা হচ্ছে না, জ্ঞান সঙ্গে বিজ্ঞানও বলা হচ্ছে। তো জ্ঞান কাকে বলে, বিজ্ঞানটা কাকে বলে, সেটা আমরাও জানতে চেষ্টা করব। আর যজ্ঞান্ত মুখ্য সে অশুভাত, যজ জ্ঞানত্বা, যেটাকে জানলে অশুভ থেকে মুক্ত হবে। অশুভটা কি? এই জগৎটাই অশুভ। এই জগৎটা সৃষ্টি হয়েছে অশুভ থেকে। কেন না এই জগৎটায় সংসার বন্ধন, এই জগৎটা জন্ম মৃত্যু জড় ব্যাধি দুঃখে ভরা, সেই জন্য এটি হচ্ছে অশুভ। তাহলে এই অশুভ থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারবো যদি এই গুহ্যতম জ্ঞান শ্রবণ করব। তো প্রভুপাদ তাৎপর্য বলছেন যে এই ভগবদ গীতার প্রথম অধ্যায়তে, তো এই ভগবদ গীতা কি বলা হবে তার একটা প্রারম্ভিক প্ল্যাটফর্ম, মঞ্চ প্রস্তুতি করা হয়েছে, যাকে বলা হচ্ছে বিষাদ যোগ, সৈন্য দর্শন যোগ। বিষাদ হচ্ছে মঞ্চ। সে বিষাদগ্রস্ত হয়েছে কে? অর্জুন। বিষাদগ্রস্ত হয়, তার মধ্যে কি লক্ষণ, তার শরীরের কি লক্ষণ, তার মনের উপর কি প্রভাব, তার বুদ্ধির উপর কি প্রভাব, অর্জুন নিজে সেটি ব্যক্ত করেছেন। তো এই বিষাদ থেকে মুক্তি পাবে, এই মঞ্চ প্রথমে প্রস্তুত করা হয়েছে। আরো কি মঞ্চটি প্রস্তুত হয়েছে? অর্জুনের ধর্ম সম্পর্কে যে ধারণা, সে বলছে যে এই সমস্ত আমাদের পরিবারের পুরুষদের মৃত্যু হলে কুল নারীরা কুলটা হবে, কুলটা হলে বর্ণসংকর জন্ম হবে, বর্ণসংকর জন্ম হলে পিতৃপুরুষেরা তর্পণ পাবে না, তাহলে সবাই নরকে যাবে। এই ধর্মের সম্পর্কে যে ধারণা ছিল, এই দুটো হচ্ছে মঞ্চ প্রস্তুতি করা হলো। কেননা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত ধারণাকে তিনি কি করবেন? খণ্ডন করে সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মাম একম শরণম ব্রজ, এই কথা প্রতিষ্ঠিত করবেন। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রভুপাদ এখানে বলছেন যে গুহ্য জ্ঞান বলা হলো। দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাকে বলে গুহ্য জ্ঞান। আর সপ্তম অষ্টম অধ্যায় যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাকে বলে গুহ্যতর জ্ঞান। যেহেতু আপনাদেরকে পরীক্ষা করবেন, আপনি এগুলো লিখে রাখবেন, বুঝতে পারছেন?
তাহলে গুহ্যতর জ্ঞানটা হলো সপ্তম অষ্টম অধ্যায়, নবম অধ্যায়টা হলো গুহ্যতম জ্ঞান। তো গুহ্য জ্ঞানটি কি? গুহ্য জ্ঞানটি হচ্ছে আত্মার সম্পর্কে জ্ঞান। এটা দ্বিতীয় অধ্যায় বলা হলো। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম হচ্ছে সাংখ্য যোগ। যদিও এই অধ্যায়টির নাম সাংখ্য যোগ, এই অধ্যায়ে কিন্তু দুটো যোগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 38 নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন যে পর্যন্ত তোমাকে আমি সাংখ্য কথা বললাম, সাংখ্য যোগের কথা বললাম, বুদ্ধি যোগ তুই মাং শৃণু, এখন তুমি আমার কাছ থেকে বুদ্ধি যোগের কথা শোনো। তো এইভাবে দ্বিতীয় অধ্যায় দুটি যোগের কথা বলা হয়েছে। তো এই দুটি হচ্ছে গুহ্য জ্ঞান। সাংখ্য যোগ হচ্ছে বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান, যাকে বিশ্লেষণ করে আমরা গৌড়াকে বুঝতে পারি। সেটা হচ্ছে আত্মজ্ঞান, আমরা আত্মাকে বুঝতে পারি। তো আত্মজ্ঞান এটা হচ্ছে প্রথম সাংখ্য যোগের লক্ষ্য। সাংখ্য যোগে আত্মজ্ঞান সম্পর্কে বলা হলো। তো বুদ্ধি যোগের কাজটা কি? বুদ্ধি যোগের আরেকটি নাম হচ্ছে নিষ্কাম কর্মযোগ বা শুধু কর্মযোগ বা ভক্তি। ভক্তি নিষ্কাম কর্মযোগটা ভক্তি নয়, কিন্তু ভক্তির প্রাথমিক স্তর বলে তাকে ভক্তিও প্রভুপাদ বলছেন। তাহলে বুদ্ধিযোগ, কর্মযোগ, নিষ্কাম কর্মযোগ, ভক্তিযোগ সব একই জিনিস, কিন্তু আমাদের বিশেষভাবে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে নিষ্কাম কর্মযোগ। তো নিষ্কাম কর্মযোগের কাজটি কি? নিষ্কাম কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত হলে আমাদের আত্মজ্ঞান হবে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা হচ্ছে এই নিষ্কাম কর্মযোগ। তো ভগবান কৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রথম অংশে তিনি সাংখ্য যোগের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান প্রদান করেছেন এবং দ্বিতীয় অংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মজ্ঞান লাভ করবার যে পন্থা, সেই পন্থাটি বর্ণনা করেছেন, সেটি হচ্ছে নিষ্কাম কর্মযোগ। ঠিক আছে, তাহলে এই আত্মজ্ঞান লাভ করার পন্থা নিষ্কাম কর্মযোগ, এটি জানাকে বলা হলো গুহ্য জ্ঞান। ঠিক আছে, গুহ্য জ্ঞান। সপ্তম অধ্যায়তে গুহ্যতর জ্ঞান বলা হলো। তো দেখুন এখানে বলা হচ্ছে যে এটা রাজবিদ্যা, পরবর্তী শ্লোকে আমরা শুনব, বিদ্যাদের মধ্যে রাজা যেটা বলা হবে। তো আগেও অনেক বিদ্যা বলা হয়েছে, যেরকম আমি আগে অনেকবার বলেছি, আত্মজ্ঞান মানে আত্মাকে জানা, বা আমি দেহ নেই, আমি চিন্ময় আত্মা, এইটুকু জানাকে আত্মজ্ঞান বলা হয় না। বা আত্মজ্ঞান লাভ করার পূর্ণতা এইটুকুর মধ্যে সীমিত নয়। আমি দেহ নই, আমি চিন্ময় আত্মা, এতে আত্মজ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কেননা এই চিন্ময় আত্মাকে অধিকাংশ জ্ঞানীরা ভুলভাবে মনে করে আত্মা পরমাত্মা এক। তাই আমি দেহ নই, চিন্ময় আত্মা, এটা জানা আত্মজ্ঞানের পূর্ণতা নয়। তো সেই জন্যে ভগবান কৃষ্ণ সপ্তম অধ্যায় তিনি বলছেন যে আত্মাটা কে, আত্মাটা কি? তো তিনি তার শক্তির কথা বর্ণনা করে বলছেন, ভূমিরাপ নলবায়ু খংমন বুধিরেবচ অহংকার ইত্যমে ভিন্ন প্রকৃতি অষ্টধা। সপ্তম অধ্যায়তে ভগবানের বিভূতি, তার ঐশ্বর্য, এখানে প্রভুপাদ বলছেন যে সপ্তম অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়সমূহ ভক্তি যোগের সঙ্গে বিশেষ সংযুক্ত, যেহেতু তার প্রভাবে কৃষ্ণ ভাবনার বিকাশ লাভ হয়। সপ্তম অষ্টম অধ্যায়তে যা বলা হয়েছে
तार प्रभावे कृष्ण भक्तिर विकास लाभ करा हबे, कृष्ण चेतनार विकास हबे। केन ना एते भगवानेर महिमा तार सर्वव्यापकत्व सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादित हयेछे। ताई सांख्य योगेर माध्यमे चिन्मय आत्मा एटाके जानले हबे ना, चिन्मय आत्माटी कि तो सेटा सप्तम अध्याय सुस्पष्ट करा हलो। एटी हच्छे भगवानेर शक्ति। भगवानेर दुई प्रकार शक्ति आछे, पराशक्ति और अपराशक्ति। अपराशक्ति हच्छे एई जड़ जगत भूमिरप नलवायु खंगमन बुद्धिरेवेच एई अष्ट भिन्न प्रकृति अष्टधा ये 8टी उपादान क्षिति तेज मरुतव्यम मन बुद्धि अहंकार ये भगवानेर भिन्न प्रकृति एटा हच्छे अपराशक्ति। अपरंग इत्युष्टन्नं प्रकृतिं विद्धि में परांग जीवभूत महाबाहो जयदं धार्यते जगत। तो এই 9টি যে अपरा प्रकृति तार परे आरेकटा आछे चिन्मय प्रकृति, सेटी हच्छे जीव शक्ति। तो आत्माटा देह थेके भिन्न चिन्मय बोले जानाटा यथेष्ट नय। এই आत्मा हच्छे भगवानेर शक्ति, एटाके जानते हबे। भगवान शक्तिमान, जीव शक्ति। भगवान हच्छेन सेव्य, जीव सेवक। भगवान अंशी, जीव अंश। भगवान विभु, जीव अनु। ये सब विषय जानते हबे। ये सब विषय ना जानले अज्ञानी मानुषेर मतन भ्रमित हबे ता नय, ज्ञानीदेर मतन भ्रमित हबे। যারা জ্ঞানী তারাও এই বিষয় নিয়ে ভ্রমিত, যদি তারা এটা জানে না জীব ভগবানের মধ্যে পার্থক্য। তো এইখানে সপ্তম অধ্যায়তে এটাকে গুহ্যতর জ্ঞান বলা হলো। কেন না এখানে এই আত্মাটা যে ভগবানের শক্তি বর্ণনা করা হলো। তো আত্মা হচ্ছে ভগবানের অংশ। মময় বংশ জীব লোকে জীবভূত সনাতন 15 অধ্যায়তে ভগবান কৃষ্ণ বর্ণনা করবেন। তাই এই দুটো বিষয় জানতে হবে। আমি দেহ নয়, আমি চিন্ময় আত্মা, সেটা ঠিক, কিন্তু সেটা পূর্ণ নয়। কিন্তু চিন্ময় আত্মাটি হচ্ছে ভগবানের শক্তি, ভগবানের অংশ। এটা হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞানের পূর্ণতা। তো সপ্তম অধ্যায়ে এই যে ভগবানের শক্তি সেটি বর্ণনা করা হলো। আর ভগবান যে কিভাবে সর্বত্র রয়েছেন সেটি বর্ণনা করা হলো। তো এইভাবে এটি হলো গুহ্যতর জ্ঞান। আর নবম অধ্যায়তে যেটি বর্ণনা করা হবে সে গুহ্যতম জ্ঞান, কেন এটা প্রত্যক্ষ ভক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে। তো এটি হচ্ছে গুহ্যতর জ্ঞান। তো সে কথা প্রভুপাদ এখানে বলছেন যে ইদম জ্ঞানম, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইদম জ্ঞানম। এই অধ্যায়তে যে জ্ঞান দেওয়া হবে সে জ্ঞানটি কি? এটি যে শুদ্ধ ভক্তির কথা বলা হবে। শুদ্ধ ভক্তিটি কি না? ভক্তি কি না? শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম অর্চনম বন্দনম দাস্যম সখ্যম আত্মনিবেদনম ইতি পুংসার্পিতা ভক্তি নবলক্ষ ভক্তিশ্চেদ নবলক্ষণা। এই যে নববিধা ভক্তি ক্রিয়তে ভগবতী অধা তত্ত্বমন্য অধিতম উত্তমম, কে বললেন? প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন। যেরকম আমি বললাম সমস্ত বৈদিক গ্রন্থের সার গীতা, গীতার সার তার মাঝের 6টা অধ্যায়, মাঝের 6টা অধ্যায় সার নবম অধ্যায়, নবম অধ্যায়ের সার হচ্ছে শেষ শ্লোক মনমনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কুরু। ঠিক সেই রকম এটিও বলা হয়েছে সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের সার হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবতম। বেদর তরর গলিতং ফলং সুখ মুখাদমৃত দ্রবসঞ্জিতং পিবত ভাগবতম রসমালয়ম মুহুরহ রসিক ভুবি ভাবুক। তো বেদর তরর গলিতং ফলং,
বেদ রূপক বৃক্ষের সুমিষ্ট রসাল ফলস্বরূপ হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতম। শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে সর্ব বেদান্ত সারং হি শ্রীমদ্ ভাগবতম ইষ্যতে তদ রসামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাত্রতি ক্বচিৎ। বেদের সার হচ্ছে ভাগবতম, বেদান্তের সার হচ্ছে ভাগবতম। ভারতার্থ বিনির্ণয়ম, মহাভারতের ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে ভাগবতম। গায়ত্রী ভাষ্য রূপ হি অসৌ, গায়ত্রী ভাষ্য হচ্ছে ভাগবতম। অর্থাৎ সব কিছুর সার হচ্ছে ভাগবতম। আর ভাগবতের সারটা কি? ভাগবতের সার হচ্ছে নববিতা ভক্তি ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণু ভক্তিশ্চেত নবলক্ষণা। এই 9 লক্ষণ বিশিষ্ট যে ভক্তি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম। আর নববিধা ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? শ্রবণম না কীর্তনম। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন। এই যে সার নাম সংকীর্তন। তো ভাগবতের সার কথা হলো নাম সংকীর্তন, আর ভগবত গীতার সার কথা হলো ভগবানের স্মরণম মনমনা। ভগবান কৃষ্ণ অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে বলেছেন যে সর্বগুজ্জতম ভূয় শৃণুমে পরমম বচঃ। তো গুহ্যতর গুহ্যতম কথা বললেন। নবম অধ্যায় শেষ শ্লোকটিতে মনমনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজিমাং নমস্কুরু। যেহেতু এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই তার সমস্ত ভগবত গীতা বর্ণনার পরে তার সিদ্ধান্ত তিনি আবার বলছেন শৃণুমে পরমম বচঃ, আমার শেষ কথা ভূয় এব মহাবাহ, পুনর্বার তোমাকে বলছি। তো এই শ্লোকটির পুনরাবৃত্তি করে বললেন মনমনা ভব, মনমনা মানে স্মরণ করো, আমার স্মরণ করো, আমার নাম কীর্তন করো। তো এখানে বলা হয়েছে এই জন্যে যে এটি হচ্ছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, রাজবিদ্যা। রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম পবিত্রম ইদম উত্তমম প্রত্যক্ষম অবগমম ধর্মম সুসুখম কর্তুম অব্যয়ম। তো আপনারা এই প্রভুপদের তাৎপর্য পাঠ করবেন। প্রভুপদের তাৎপর্য পড়লে প্রতিটি অর্থের পিছনে তিনি এক একটা প্যারাগ্রাফ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এটা রাজবিদ্যা। সমস্ত বিদ্যার মধ্যে এটাকে রাজা কেন বলা হলো? আগে কি কি বিদ্যা রয়েছে? আগে আত্মার সম্পর্কে বিদ্যা রয়েছে। কৃষ্ণ বলেছেন শুরুতে এই নশ্বর জড় শরীর, আত্মা আছে অবিনশ্বর, অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যাসক্ত শরীর নহ। তো এটি আগে এটা হচ্ছে এটা বিদ্যা। বিদ্যা আছে আর অবিদ্যা আছে। তো এটা হচ্ছে বিদ্যা, সনাতন অবিনশ্বর অপরিবর্তনীয় এই আত্মা সম্পর্কে যে বলা হয়েছে এটা হচ্ছে বিদ্যা। কিন্তু এটা হচ্ছে রাজবিদ্যা। রাজবিদ্যা মানে কি? যে আত্মা হচ্ছে ভগবানের সেবক, ভগবান সঙ্গে এক হবে না, ভগবান সঙ্গে অভিন্ন হবে। কিভাবে অভিন্ন হবে না, ভগবান সঙ্গে তার সাম্যতা, ভগবানের যে ভাব, জীবের সেই ভাব থাকবে, সেই চিন্ময় ভাব থাকবে। তো এটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এই অধ্যায়ের মাধ্যমে। এই জন্যে রাজবিদ্যা। এই জড় জগতের বিদ্যা হচ্ছে এক রকমের বিদ্যা, তাকে বলা হয় জ্ঞান। তারপর হচ্ছে আত্মজ্ঞান, তো নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান। তারপরে ভগবানের ঐশ্বর্য জ্ঞান। তারপরে হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি জ্ঞান, যেখানে শুধু ভগবান ছাড়া সে আর কাউকে জানবে না। রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম, সমস্ত গোপনীয় বস্তুর মধ্যে, গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে এই সর্বশ্রেষ্ঠ গোপনীয় হচ্ছে কি এই যে জ্ঞান আমরা এখনই আলোচনা করব। তো এইটা আলোচনা করার পূর্বে আমি আপনাদেরকে চুম্বকে অর্থাৎ সংক্ষেপে একটু কর্মযোগটা শোনাব।
কর্মযোগটা এই জন্য শোনাবো আপনাদেরকে যে ভগবান কর্মযোগ যদি তুমি শ্লোকটা বাহির করতে পারো তাহলে বাহির করো, সবাই দেখবে আর শুনবে, তাহলে বুঝতে একটু ভালো হবে। কেননা আমরা গুহ্যতম জ্ঞান যে জানতে যাচ্ছি, তাহলে গুহ্য জ্ঞানটা যদি আমরা না জানি তাহলে গুহ্যতম জ্ঞানটাকে জানবো কি করে? এটা যে গুহ্যতম হলো এটা বুঝবো কি করে? সেজন্য গুহ্য জ্ঞানটা জানা দরকার। তো এই গুহ্য জ্ঞান সম্পর্কে আমরা পূর্ব বর্ষে বহুবার আলোকপাত করেছি। ভগবত গীতার 2য় অধ্যায় সাংখ্য যোগ, এটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। প্রভুপাদ বলতেন সারা ভগবত গীতার কথা এই অধ্যায়তে বলা হয়েছে। আর আমার মতে এই অধ্যায়টা যে না বুঝবে ভগবত গীতা কিছুই বুঝতে পারবে না। সেই জন্য আমি একটি গ্রন্থ প্রকাশ করছি এই 2য় অধ্যায়ের উপরে ভিত্তি করে, তার নাম হচ্ছে কর্মই ধর্ম। কর্মই ধর্ম, আপনারা সবাই এই শব্দটা, এই বাক্যটি জানেন, কর্মই ধর্ম। কিন্তু যদিও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কর্মই ধর্ম, কিন্তু কর্মই ধর্মটা সারা জগৎকে, সমস্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। কেননা কর্ম কি, বিকর্ম কি, অকর্ম কি মানুষরা জানে না। কর্মই ধর্ম, কোন প্রকারের কর্মই ধর্ম সেটা মানুষ জানে না। তাই এই কর্মই ধর্ম নাম করে মানুষ সবাই বিভ্রান্ত, বিপথ চালিত হয়েছে। তো সেই জন্য এটাকে সুস্পষ্ট করবার জন্য ভগবান ভগবত গীতার শুরুতেই এটাকে বর্ণনা করেছেন। সেজন্য আমি এই গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। গ্রন্থটা আপনারা পাবেন, এই যে টেবিলে থাকে, নয়তো বুক টেবিলে পাবেন। এই গ্রন্থটা সংগ্রহ করে সবাই পড়বেন। হ্যাঁ, পড়ে প্রথমে সুস্পষ্ট হন। যদি ভিত্তিটা ঠিক না থাকে, কালকে আমি বলছিলাম আমরা বৈদিক সাহিত্যে বহু উন্নত কথা আমরা আমাদের শোনার আছে। তো সেসব কথা শুনতে হলে প্রথমে ভিত্তিটা স্ট্রং, শক্ত করতে হবে। সে ভিত্তিটা কি? এই ভগবত গীতার জ্ঞান হচ্ছে সেটা ভিত্তি। কিন্তু ভগবত গীতার জ্ঞানটাকে বুঝতে হলে তার ভিত্তি হচ্ছে এই 2য় অধ্যায়। 2য় অধ্যায়, যে অধ্যায়তে আমরা ভগবান কৃষ্ণ যে বর্ণনা করেছেন সাংখ্য যোগ, আত্মজ্ঞান, তারপরে নাম যে বুদ্ধি যোগ, ব্যবসায়ত্মক বুদ্ধি এক কুরুনন্দন বুঝাতে গিয়ে তিনি নিষ্কাম কর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিষ্কাম কর্ম, কিন্তু নামটা দিয়েছেন বুদ্ধি যোগ। বুদ্ধি শব্দটা বহুবার ব্যবহার হয়েছে, আপনারা দেখবেন ভগবত গীতার 2য় অংশে বুদ্ধি বুদ্ধি বুদ্ধি। তাতে অর্জুন বিভ্রান্ত হয়েছে। তো অর্জুন মনে করছেন যদি বুদ্ধি যদি বড় হয় তাহলে আমাকে তুমি জঘন্য যুদ্ধ কর্মে কেন প্রবৃত্ত করাচ্ছ? তোমার মতে বুদ্ধি যদি শ্রেষ্ঠ হয়, সে কথা অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন। জায়সি তৎকর্মণস্তে মত্তা বুদ্ধি জনার্দন তৎকিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব। অর্জুন একটি বিভ্রান্ত মানুষের মতো নাটক করছেন। যদিও কৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছেন, কর্মের কথা বলছেন, কিন্তু এই বুদ্ধি শব্দটা ব্যবহার করেছেন। তো তাই অনেক লোক আছে তারা ভক্তির নাম করে আলস্যামি করে, কর্মকে পরিত্যাগ করে। আমার ভগবান ভক্ত হয়ে গেছি, কিন্তু ভগবান সেটাকে প্রথমে সুস্পষ্ট করতে চাইছেন। এই কর্ম না গহনা গতি, কর্মের গতি অত্যন্ত কঠিন, গহন, তাকে বোঝা বড় কঠিন। সেটাও ভগবান কৃষ্ণ বলছেন, কর্মকে বুঝতে হবে। কর্ম কি, অকর্ম কি, বিকর্ম কি, বোধব্যম। বোধব্যম মানে জানতে হবে। তো এটা জানতে হলে যে মানুষ সহজে জানতে পারবে না, আমরা সেটাও এখান থেকে ভগবান দেখাচ্ছেন। কেন, কিভাবে দেখাচ্ছেন না, অর্জুনকে ভগবান বলছেন নিষ্কাম কর্ম সম্পর্কে। শোনার পরে অর্জুন বলছে যে বুদ্ধি যদি শ্রেষ্ঠ হয়
তাহলে কেন আমাকে ঘোর যুদ্ধ কর্মে তুমি নিযুক্ত করছো? শুধু অর্জুন সেটা বলছে তা নয়, তিনি ভগবানের উপরে দোষারোপ করছেন। তুমি দ্বন্দ্বমূলক কথা বলে বলে আমাকে বিভ্রান্ত করছো। একটা কথা বলো আমাকে, আমি কি করব? আমি যুদ্ধ ছেড়ে বুদ্ধি যোগ করব, চুপচাপ বসবো, না যুদ্ধ করব? তো তিনি বলছেন ব্যামিশ্রণ ব্যাখ্যান বুদ্ধি মোহয়সী এইবমে, আমাকে মোহিত করছো, তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করছো। কিভাবে না? ব্যামিশ্রণ, দুই প্রকারের কথা বলছো, কোনটা বলো? আমি জ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে পড়ে থাকবো, আমি যুদ্ধ করব, একটা বলো। তদ একম বদ নিশ্চিতম, একটা আমাকে বলো, যে না শ্রেয় হম আপনিয়ামি, যাতে আমার শ্রেয় হবে। ভালো করে ক্লিয়ার করে সুস্পষ্ট করে কথা বলো। কৃষ্ণকে অর্জুন বলছেন এই গলিয়ে মিশে কথা বললে হবে না। আসলে কৃষ্ণ সুস্পষ্ট করে বলেছেন, কিন্তু অর্জুন মনে করছে এটা গোলা মিশা কথা, একটা সুস্পষ্ট নয়। তো এটা প্রশ্ন করবে, কৃষ্ণ বলবে, তখন কর্মযোগের কথা আরো সুস্পষ্ট করবে। তাই এই অধ্যায়ের নাম হলো কর্মযোগ। কৃষ্ণ বলবে তো অর্জুন আবার বলবে, না তুমি আমি আবার বিভ্রান্ত, আরো ঠিক করে বলো। তুমি কৃষ্ণ আবার বলবে, না আমি আবার বিভ্রান্ত, আবার বলো। এইরকম করে 6টা অধ্যায় বলবে কর্মনা গহনা গতি। বুঝতে পারছেন? প্রথম ভালো করে কিছু বোধব্যম, বোধ মানে জানতে হবে, জানতে হবে, জানতে হবে। কর্ম কৌশলটা আমাদেরকে জানতে হবে। তো যখন অর্জুন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন আমাকে একটা বলো, তোর কৃষ্ণ বলছেন তোমাকে একটা কি করে বলবো? এটা জানতে হবে কি রকম না, লোকস্মিনী দ্বিবিধা নিষ্ঠা। তো দুই প্রকারের আছে, পুরা প্রক্তা ময়া নখ। আমি আগে বলেছি তোমাকে, পূর্বে আমি বলেছি, তুমি এখনই ধরতে পারো না। তুমি ধরতে পারো না বলে আবার জিজ্ঞাসা করছো। আমি তোমাকে পূর্বে বলেছি দুই প্রকারের নিষ্ঠা আছে, জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং, কর্মযোগেন যোগিনাং। দুই প্রকার লোকের জন্য দুটো পন্থা। যারা জ্ঞান স্তরে সিদ্ধি লাভ করেছে তাদের জন্য একটা পন্থা, তাদের কর্ম করতে হবে না। ভগবান পরে বুঝিয়ে বলবেন। যারা জ্ঞান যোগে সিদ্ধি লাভ করে, সাংখ্য যোগে সিদ্ধি লাভ করে, আত্মাকে বুঝতে পেরেছে, তাদের কর্ম করতে হবে না। তাদের কর্ম করা দরকার নাই, কর্ম না করাও দরকার নেই। ভালো করে শুনুন এই বাক্যটা, কর্ম করা দরকার নাই, কর্ম না করাও দরকার নেই। তাদের কর্ম করা দরকার নেই, কর্ম করলে কোনো ক্ষতি নেই, তারা ঊর্ধ্বে গিয়েছে। কিন্তু কর্মযোগ না যোগী না, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। কর্মযোগ মানে এখানে বলতে নিষ্কাম কর্ম। যারা সেই স্তরে না পৌঁছেছে, যারা কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে না, যারা গুণকে অতিক্রম করছে, গুণকে অতিক্রম করে না, তাদেরকে কর্ম করতে হবে। বুঝা আছে? যারা আত্মজ্ঞান লাভ করে, গুণের প্রভাব ঊর্ধ্বে চলে গেছে, তাদের কর্ম করা দরকার নেই, তাদের কর্ম করলেও ক্ষতি নেই। দুটোরই কোনো প্রভাব নেই, না করলে ক্ষতি নেই, করলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু কর্মযোগ না যোগী নাম, এখানে যোগী মানে নিষ্কাম কর্মযোগীদের কথা বলা আছে। ভক্তরা তার কর্মকে পরিত্যাগ করবে না, তারা কর্ম করবে কিন্তু ভগবত প্রীতি বিধান, কর্ম করে ফলটা ভগবানকে দেবে, তারপরে ভগবানের জন্যই তারা কর্ম করবে। তো সে কথা ভগবান বলছেন যে ন কর্মানাং অনারম্ভ নৈষ্কর্মম পুরুষস্নুতে ন চ সন্ন্যাসনাৎ এব সিদ্ধি সমধিগচ্ছতি। অর্জুনকে বুঝাচ্ছেন, দেখো যে কর্ম অনুষ্ঠান না করার মাধ্যমে কর্মফল থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। আমি কর্ম করলে কর্মফল হবে, তা আমি কর্ম করব না, তাতে হবে না। আবার কর্ম ত্যাগের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ হবে না। কেননা আমরা কর্ম ছাড়া এক
মুহূর্ত থাকতে পারবো না, সেটা ভগবান কৃষ্ণ বুঝাবেন পরে, আমরা শুনবো কৃষ্ণের কাছ থেকে। আগে একটু বুঝিয়ে বলে দিচ্ছি যে আমি যে বলছি আমি কর্ম করব না, ভগবান বলবেন না তুমি এক ক্ষণ কর্ম ব্যতিরেকে থাকতে পারবে না। প্রকৃতির জবরদস্ত তুমি কর্ম করবে, তাই এ ফালতু কথা বলো না যে আমি কর্ম করব না। সেটা ভগবান তার মুখ থেকে আপনারা শ্রবণ করবেন। এতে সিদ্ধি পাওয়া যাবে না, কর্মকে ত্যাগ করে সিদ্ধি পাওয়া যাবে না। কেননা তিনি বলছেন নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতি অকর্মকৃত, তুমি এক্ষণ কর্ম ব্যতিরেকে থাকতে পারবে না। তো কেন? আমি তো আজকে সারাদিন কোনোই কাজ করি না, আমি তো মাঠে তো লঙ্গল চাষ দিতে যাই না, আমি অফিসে যাই না, আমি তো ঘরে বসে আছি। ঘরে বসে আছো বাবা, খাচ্ছ তো, হাঁটছ তো, নিঃশ্বাস তো নিচ্ছ, পায়খানা করতে তো যাচ্ছ, এগুলো কর্ম। তুমি মনে করো না যে তুমি কর্ম করতে যাচ্ছ না। সেদিন বলছেন এক মুহূর্ত ক্ষণমপি, এক ক্ষণও থাকতে পারবে না। কেন না কার্যতেই অবশ্য কর্ম সর্ব প্রকৃতি জয়ী গুণ, জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে তোমাকে অবশ্যই কার্য করতে হবে। অবশ্য মানে কি, আমার নিজের কোনো স্বতন্ত্রতা নাই। আমি যে দৃষ্টান্ত দিই সবসময়, এটা খরস্রোতা নদীতে খড়, এটা কুটো যদি পড়ে যায় যেভাবে, তার কোনো নিজস্ব শক্তি থাকে না। তুমি বলছো কাজ করবে না, মানে প্রকৃতির গুণ তুমি অবশ্যই করবে। আমি বলছি তোমাকে যুদ্ধ করতে তুমি করছো না, কিন্তু তুমি তো ক্ষত্রিয়, তোমার উপর রজগুণের প্রভাব আছে। আমি বলছি তুমি যুদ্ধ করবে না, আর বাইরে গিয়ে মারামারি করবে, তুমি থাকতে পারবে না। তুমি ক্ষত্রিয় যে ব্রাহ্মণের স্বভাব দেখাতে চেষ্টা করছো, এই জ্ঞান দিচ্ছ আমাকে যে এটা করলে ভালো, সেটা করলে ভালো, এটা শুধু তোমার কাজে ফাঁকি দেওয়ার ধান্দা। তুমি কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য বলছো, কিন্তু আসলে তোমার স্বভাবটা যুদ্ধ করা। তুমি প্রকৃতির প্রভাবে প্রভাবিত অবশ্য হয়, কার্যতেই অবশ্য কর্ম তুমি অবশ্যই করবে। কেন? সর্ব প্রকৃতির যে গুণ, প্রকৃতি থেকে জাত যে গুণ, তার প্রভাব অনুসারে তুমি কর্ম করবেই। সেই জন্য কর্মেন্দ্রিয় সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ, তুমি কর্মেন্দ্রিয়কে সংযম করেছ, কিন্তু মনে মনে বসে ধ্যান করছ, এটা করো না। কর্মেন্দ্রিয়কে তুমি সংযম করবে, কাজে করছ না, কিন্তু মনে মনে ভিতরে চিন্তা করছ। ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার সৌজ্যতে, যে মনে মনে ইন্দ্রিয় অর্থ, ইন্দ্রিয়ের অর্থটা কি না বিষয়, বিষয়টা হচ্ছে ইন্দ্রিয়ার্থ। ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ার্থে, ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের অর্থ হচ্ছে বিষয়। তো তুমি বিষয়টাকে ত্যাগ করেছ, বিষয়ের সঙ্গে তোমার ইন্দ্রিয়কে যুক্ত করছ না, কিন্তু মনটা পুরো বিষয়তে যুক্ত আছে, সেটা বরঞ্চ মিথ্যাচার সৌচ্যতে, সেটা মিথ্যাচার হবে। তাই তুমি ভালো করে বুঝো, কর্মকে ত্যাগ না করে তোমাকে কি করতে হবে না, মন থাকে এটাকে বাদ দিতে হবে। তুমি কর্ম করছো মানে কি, ইন্দ্রিয়টাকে কাজে নিযুক্ত করছো। তো এখন বলছো আমি ইন্দ্রিয়কে কাজে নিযুক্ত করবো না। ইন্দ্রিয়কে কাজে নিযুক্ত না করলে কি হবে, তোর মনটা তো পড়ে আছে ওখানে। ইন্দ্রিয়কে বিষয়ে যুক্ত করছো না, কিন্তু মনটা তো বিষয়ে যুক্ত আছে, তাকে ইন্দ্রিয়কে বিষয়ে যুক্ত করো। আর ইন্দ্রিয়কে বিষয়ে যুক্ত করেও কিভাবে বিযুক্ত হয়ে থাকতে পারবে, সেই কায়দাটা আমার কাছ থেকে শিখো। তুমি ইন্দ্রিয় দিয়ে কর্ম করবে, কিন্তু কর্মফল ভোগ করবে না। তার আগেও কৃষ্ণ বলেছেন যে তুমি কর্মফল কি করে ভোগ করবে না, তুমি যদি কর্মের হেতু না হবে তাহলে কর্মফল ভোগ করবে না। কর্মের হেতু কি করে হবে না, এই কর্মের ফলের আমি হচ্ছে ভোক্তা, এটাই তুমি মনে না করো, তাহলে তুমি কর্মফলে ভাগীদার হবে না। এই সুন্দরভাবে ভগবান কৃষ্ণ এক একটাকে ধরে বুঝিয়ে বললেন। সেজন্য তারপরে বলছেন যস্তু ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য আরভতে অর্জুন কর্মেন্দ্রিয়
কর্মযোগম অশক্ত বিশিষ্যতে যিনি যত ইন্দ্রিয়াণী মনসা নিয়ম, যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করবে, কাজে নয়, মনে ফার্স্ট নিয়ন্ত্রণ করো, অনাসক্ত ভাবে কাজে লাগা, ইন্দ্রিয়কে কর্ম থেকে নিবৃত্ত করো না। ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে নিয়ন্ত্রণ করে কর্মে নিযুক্ত করো। তো ইন্দ্রিয়কে কি করে মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করবে আর কি রকম কর্মে নিযুক্ত করবে না কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করো। এইটাকে বলা হচ্ছে বুদ্ধি। যে নিষ্কাম কর্মযোগে যে আমরা বুদ্ধিযোগ বলছি, এটা হচ্ছে বুদ্ধি। বুদ্ধি খাটা, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করো, বিচার করে তোমার এই যে ইন্দ্রিয়াণী মনস্যা নিয়ম্য, মানে সংযম করো, ইন্দ্রিয়গুলিকে মনের মধ্যে সংযম করে বুদ্ধির দ্বারা কি করবে, কর্মেন্দ্রিয় কর্মযোগ, কর্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মযোগ করো। কর্মযোগ মানে সেই রকম কর্ম করো যেটা তোমাকে ভগবান সঙ্গে যুক্ত করবে। নিষ্কাম কর্মযোগ করো। হ্যাঁ, তো সেইটা হচ্ছে কি তুলনাত্মক হবে আরো ভালো। কর্ম ত্যাগ করা থেকে তুমি কর্ম করাটা ভালো। ইন্দ্রিয়গুলিকে মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে কর্মযোগে নিযুক্ত করলে এটা নিরাপদ থাকবে, এখন বিপদ নাই। তুমি খুব জোর জবরদস্ত করে ইন্দ্রিয় থেকে, বিষয় থেকে ইন্দ্রিয় জোর ধরবে, যখন তখন আবার তার পিছনে দৌড়ে যাবে। কেন দৌড়ে যাবে না? তোমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তুমি পুরা গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সৌভরমণি 60,000 বছর জলের ভিতরে বসে তপস্যা করলো। কতটা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ছিল তার? 60,000 বছর। দুটো ছোট মাছের মৈথুন দেখে বাস মনের পরিবর্তন হয়ে গেল। নিগ্রহ কিং করিস। এরপরে কৃষ্ণ বলবেন তুমি নিগ্রহ করবে। বড় বড় জ্ঞানী মানুষ যারা, তারাও এই প্রকৃতির বশবর্তী কাজ করে। বড় জ্ঞানী যারা, নিগ্রহ কিং করিস, তুমি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করবে, বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে দূরে রাখবে, কি কাজে হবে? কোনো কাজে হবে না। তা থেকে তুমি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে ইন্দ্রিয়গুলি কাজে লাগাও। ঠিক, কত সুন্দর সুস্পষ্টভাবে কৃষ্ণ বুঝিয়ে বলছেন। নিয়তং কুরু কর্মত্বম কর্মজ্যাহাই অকর্মণঃ। নিয়তং নির্ধারিত ভাবে কুরু কর্মত্বম, তুমি কর্ম করো। কেননা কর্ম যাহাই অকর্মণ, কর্ম না করা থেকে কর্ম করাটা ভালো। কর্মকে ত্যাগ করো না, কর্ম করো। কি কর্ম করো? কর্তব্য কর্ম করো। কোনটা কর্তব্য কর্ম? শাস্ত্র নির্দেশিত কর্ম কর্তব্য কর্ম। শাস্ত্র নির্দেশ কি? তোমার বর্ণ আশ্রম অনুসারে কর্ম করো। তোমার বর্ণটা কি? তোমার বর্ণ হচ্ছে ক্ষত্রিয়, তাই তুমি যুদ্ধ করো। কিন্তু হাতে সুন্দর কি খড়ি, মানে বাচ্চাকে বুঝাবার মতন ভগবান কৃষ্ণ বুঝাচ্ছেন যে কর্ম যাহই অকর্মণ, কর্ম না করা থেকে কর্ম করাটা ভালো। একটা তো বললেন কেন তুমি কর্ম করতে হবে, নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্মকৃত। তুমি কর্ম না করে এক মুহূর্ত থাকতে পারবে না, গুণের বশবর্তী তোমাকে কর্ম করতেই হবে। আর এখানে বলছেন তুমি তো কর্ম না করবে, শরীর যাত্রাপি চতে ন প্রসিদ্ধ কর্ম না। তুমি কর্ম না করে শরীর ধারণ করবে কি করে, সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। কর্ম না করে কেউ দেহযাত্রা নির্বাহিত করতে পারবে না। তো দুটো যুক্তি ভগবান দেখাচ্ছেন। একটা যুক্তি বলছেন তুমি গুণের বশবর্তী হওয়ার ফলে এক মুহূর্ত কর্ম না করে থাকতে পারবে না, তাই কর্ম করো। দ্বিতীয়টা বলছেন কর্ম না করলে তুমি কিভাবে তোমার দেহকে মেনটেন করবে, দেহযাত্রা করবে, তাই তুমি কর্ম করো। তো এই পর্যন্ত ভগবান বলছেন যে কর্ম ত্যাগ করো না, কর্ম করো। কর্ম করো, কর্ম করতে হবে। কর্ম ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত থাকতে পারবে না, গুণের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কর্ম করতে হবে। জীবিকা নির্বাহের জন্য কর্ম করতেই হবে। ঠিক আছে, সবাই এখন সুস্পষ্ট হচ্ছে কর্ম করতে হবে। কিন্তু এখনই ভগবান বলছেন তো
অর্জুন হয়তো প্রশ্ন করবে, তো কর্ম তো বন্ধনের কারণ, আপনি বলছেন তো কর্ম করো কর্ম করো কর্ম করো, তো কর্মটা তো বন্ধনের কারণ। মানুষেরা বলছে পাপ কর্ম করো না, শুধু পুণ্য কর্ম করো, কিন্তু অর্জুন মনে করছেন বা কৃষ্ণও বলছেন পাপ কর্ম করাটা বন্ধনের কারণ, পুণ্য কর্মটা করা বন্ধনের কারণ। তো কর্মই তো বন্ধনের কারণ, তাহলে আমি কি করব? আপনি বলছেন যে পাপ কর্ম করো না, পাপ করাটা খারাপ। এখনই বলছেন পুণ্য কর্ম করো না, তোমার বন্ধনের কারণ। তারপর বলছে এক মুহূর্তে কর্ম না করে থাকো না। আর কোন দিকে যাবো আমি তাহলে? একটা তো বলবে কর্ম করবো বা করবো না। যদি কর্ম করি পাপ করবো না পুণ্য করবো না, তো আপনি সবটাই মানা করছেন। কর্ম না করে থাকবে না, পাপও করবে না, পুণ্য করবে না, তাহলে কি করব? কতটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আমাদের সবার মনে এই প্রশ্ন আসছে। তো এটাই জানতে হবে। তো ভগবান এই উত্তরটা দেবেন, যেটা হচ্ছে কর্ম কৌশল। এগুলো কর্ম কৌশল। তাহলে কর্মটা কিরকম করব? যে কর্মে কি যা করলে আমি কর্ম ব্যতিরেকেও থাকছে না, আমার পাপকর্ম হচ্ছে না, পুণ্যকর্ম হচ্ছে না। তো ভগবান বললেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক, শুনুন। আপনারা জানেন হয়তো, 9 নম্বর শ্লোক বোর্ডে আছে, দেখুন, দেখাবে, নাহলে শুনুন। যজ্ঞার্থাৎ কর্মণ অন্যত্র লোকয়ম কর্মবন্ধন তদ অর্থ কর্ম কৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গ সমাচরেত। বহু গুরুত্বপূর্ণ একটা শ্লোক। যজ্ঞার্থাৎ কর্মণ, তুমি কর্ম করো, কি জন্য কর্ম করবে না? যজ্ঞার্থাৎ, যজ্ঞের উদ্দেশ্যে কর্ম করো। যজ্ঞ কি? যজ্ঞ বৈ বিষ্ণু। তো এখানে বলছেন বিষ্ণুর প্রীতিবিধান করার জন্যই কর্ম করা। এটা হচ্ছে কর্ম কৌশল। এরকম কর্ম করলে তুমি কর্ম করেও কর্মবন্ধনে পড়বে না, বরঞ্চ যেই কর্ম তোমার বন্ধনের কারণ হয়েছিল, একই কর্ম তোমার মুক্তির কারণ হয়ে যাবে। ভগবান কৃষ্ণ পরে বলবেন যে মূর্খ লোক যেই কর্ম করে আসক্ত হয়, জ্ঞানী লোক সেই কর্ম করবে অনাসক্ত হয়। বাস, একই কর্ম, কিন্তু দুটো রেজাল্ট, ফল দুটো হবে। সেজন্য ভগবান যজ্ঞার্থাৎ কর্ম না, বিষ্ণুর প্রীতিবিধান কর্ম কর। তদর্থ কর্ম কৌন্তেয়, তার উদ্দেশ্যে, ভগবানের উদ্দেশ্যে। তদর্থ, তদ অর্থ, মানে ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম কর। তাহলে কি হবে না? মুক্ত সঙ্গ সমাচরে। তাহলে তুমি কি হবে না? বন্ধন মুক্ত হবে। সেই কর্ম অনুষ্ঠান করলে, না করলে অন্যত্র লোকয়ম কর্মবন্ধন। যে সেরকম কর্ম না করবে, সে কর্মবন্ধনের কারণ হবে। তোমার সে পাপ কর্ম হোক, পুণ্যকর্ম হোক। তুমি অধর্ম করো, ধর্ম করো, ধর্ম করেও তোমার বিপদ আছে। মানুষ করে অধর্ম করো না ধর্ম করো, কিন্তু এখানে বলা আছে ধর্ম তোমার বিপদের কারণ হবে। সেজন্য বলা আছে পৃথিবীতে ধর্ম নামে যত কিছু চলে, ভাগবতে কহে সব পরিপূর্ণ চলে। ধর্মর নামে পৃথিবীতে যা কিছু চলছে, এসব ছল ধর্ম। ধর্ম অর্থ কামমুখ্য, ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবত্র পরম নিমশ্চরণং শতাং। ধর্মকে প্রজ্জিত, ধর্ম অর্থ কামমুখ্যকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাহলে কি করতে হবে না? তদর্থম কর্ম কৌন্তেয়। এটা হচ্ছে কর্ম কৌশল। ভগবান বললেন, কত সরল ভাবে বুঝাচ্ছেন। তাহলে তুমি কি কর্ম করতে হবে না? তোমাকে যজ্ঞার্থাৎ কর্ম, যজ্ঞের উদ্দেশ্যে সমৃদ্ধ কাঠ নিয়ে আসতে হবে, কাঠ আনতে হবে, যজ্ঞে ঘি লাগবে, গো পালন করতে হবে, যজ্ঞ ব্রাহ্মণ লাগবে, ব্রাহ্মণদের সেবা করতে, কত কাজ আছে। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম না, এই উদ্দেশ্যে কর্ম করো। তো সেই কর্ম তোমার মুক্তির কারণ হবে। তো ভগবান যেটা শুধু বলছেন তা নয়, ভগবান দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাচ্ছেন। শুধু এমনি এমনি বললে হবে না। দৃষ্টান্ত কি বলছেন? বলছেন সহযজ্ঞা প্রজা সৃষ্টা পূর্বাচ প্রজাপতি
अनेना प्रसिवे सद्धम एष इष्ट काम दुख ब्रह्मा তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে যে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তিনি এই যজ্ঞের সহ প্রজা সৃষ্টি করেছেন বুঝতে পারছেন সহযজ্ঞ প্রজা সৃষ্টা সৃষ্ট মানে সৃষ্টি করে যজ্ঞের সহ তিনি প্রজা সৃষ্টি করেছেন প্রজাপতি পুরবাচ প্রজাপতি ব্রহ্মা তিনি আগে বলেছেন যে অনেনা প্রসিবসে তুমি এর দ্বারা অনেনা এর দ্বারা তুমি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও এই যজ্ঞকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন বলছেন তুমি যজ্ঞ করো তাতে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে যজ্ঞের দ্বারা তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে তো এখানে কৃষ্ণ যে বললেন যজ্ঞ করো তো এই যজ্ঞটা কৃষ্ণ প্রথমে বলেছেন আমরা পড়ে মনে করব যজ্ঞের মাধ্যমে তুমি দেবাদেবীদেরকে সন্তুষ্ট করো তো দেবাদেবীরা সন্তুষ্ট হবে তো ওরা যজ্ঞের ফল দেবে তুমি শস্য পাবে ফল পাবে ফুল পাবে তুমি খেয়ে তুমিও সন্তুষ্ট থাকবে তো ওরা ভালো তোমারাও ভালো ওরা সন্তুষ্ট থাকবে তুমিও সন্তুষ্ট থাকবে দেবান ভাবয়তি ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বহ তো দেবতারা সন্তুষ্ট হবে তারা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে পরস্পর ভাবয়ন্ত পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করো শ্রেয় পরম অবাপসত এইভাবে তুমি জীবনের শ্রেয় বস্তু লাভ করবে তো যা কিছু করবে তুমি যজ্ঞতে অর্পণ করো তো এখানে বাহ্যিকভাবে বলা হচ্ছে তুমি দেবদেবীদেরকে সন্তুষ্ট করো দেবতারা তোমার যজ্ঞের ফল তোমাকে দিবে পরস্পর ভাবয়ন্ত পরস্পর মধ্যে সম্পর্ক রাখো ইষ্টান ভোগান হিব দেবা দাসন্তে যজ্ঞ ভাবিতা তো ইষ্টান ভোগান ইষ্ট তুমি যে ইচ্ছা করেছ তোমার বাঞ্ছিত যে ভোগ্য বস্তু ইষ্টান ভোগান হিব দেবা দাসন্তে তারা তোমাকে দেবে যজ্ঞ ভাবিতা যজ্ঞতে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাকে যজ্ঞ ফলস্বরূপ তোমার ভোগ্য বস্তু দেবে আর তুমি যা কিছু পাচ্ছ দেবতাদের কাছ থেকে পাচ্ছ অবশ্য আমার পরে শুনব দেবতারা যা কিছু পাচ্ছে আমার কাছ থেকে পাচ্ছে আমার কাছ থেকে দেবতারা পাচ্ছে দেবতাদের কাছে তোমরা পাচ্ছ তাই তোমরা যে ওদের কাছ থেকে পাচ্ছ তাহলে ওদের পাওয়া জিনিসটা একটু ওদেরকে দেবে না ওদেরকে অর্পণ করবে না তৈর্দত তৈর্দত মানে তাদের দ্বারা দেওয়া ন প্রদায়তভ্য তাদের একটু প্রদান করবে না তৈর্দত তারা তো দিয়েছে তো তাদেরকে দেবে না তো তাদেরকে না দেবে তাহলে কি হবে যে ভুক্তে স্তেন এ বস সে চোর তাহলে চোর হবে তো দেবতারা যা দিয়েছেন ভগবান যা দিয়েছেন আমরা যে ভগবানকে অর্পণ না করি তাহলে আমরা চোর হব না তো ভগবান প্রথমে এই যজ্ঞের কথা বললেন যজ্ঞের উদ্দেশ্যে কর্ম করার কথা বললেন সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা যজ্ঞ সহ প্রজা সৃষ্টি করেছেন আর বলে দিয়েছেন যজ্ঞের মাধ্যমে তোমাদের উত্তরোত্তর উন্নতি করো তারপরে ভগবান বলছেন তুমি যজ্ঞ অর্পণ না করে যদি ভোগ করবে তাহলে কি হবে না তুমি স্তেন মানে তুমি চোর হবে কারণ তুমি মালিক ন তুমি পরধনে পোদ্দারি করছ তাই তুমি কি হবে না চোর হবে তো সেই জন্য বলছেন যজ্ঞাশিষ্ট সিনসন্ত মুচ্যন্তে সর্বকিল বিষয়ী যজ্ঞশিষ্ট যজ্ঞশিষ্ট মানে যজ্ঞর অবশিষ্টাংশ যজ্ঞে যে বস্তু অর্পণ করা হয়েছে অসীন অসীন মানে খাওয়া অসীন মানে যে ভোজনকারী যে খায় যজ্ঞশিষ্ট সিনসন্ত মুচ্যন্তে সর্বকিল বিষয়ী তুমি তো অপরের ধন চুরি করছ খাচ্ছ তাহলে পাপ হচ্ছে তো পাপ থেকে কি করে মুক্তি পাবে না যজ্ঞশিষ্ট সিনসন্ত যে ভগবানের ভক্তরা কি করে যা কিছু খাবে ভগবানকে অর্পণ করে দেবে মুচ্যন্তে সর্বকিল বিষয়ী সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ যা কিছু আমরা করব যা কিছু খাবো
যৎ করসি যৎ অশ্নসি যৎ জুহসি দদাসি যৎ যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণং। ভগবানকে অর্পণ করতে হবে, তা না হলে কি হবে না ভুজন্তে তে তু অঘম পাপা যে পচন্তি আত্মকারণাৎ। যে পচন্তি, যারা রান্না করছে ভালো মন্দ রান্না করে হাপুস হুপুস করে খাচ্ছে, আমাকে ভোগ না দিয়ে তারা কি করছে না তারা পাপ খাচ্ছে, তারা পেট ভরে পাপ খাচ্ছে। আমার জিনিস আমাকে না দিয়ে তারা খাচ্ছে। ঘরে ঠাকুর রেখেছে, নিজে বড় বাড়ি বানিয়েছে, বেডরুম এ রুম সে রুম, আমাকে একটু সেলফিতে রেখে দিয়েছে, আর খুব বড় ভক্ত দেখাচ্ছে। আমাকে সকালে দুটো বাতাসা ভোগ দিয়ে দিয়েছে, আর বউ ছেলে মেলে দিকে ভালো হাফুস হুফুস করে খাচ্ছে। তুমি কি খাচ্ছ? পেট ভরে পাপ খাচ্ছ। এরকম করলে হবে না। তুমি যা খাবে যজ্ঞার্থাৎ কর্ম না যৎ করসি, যা করবে যজ্ঞের উদ্দেশ্যে করবে। যজ্ঞ ভাই বিষ্ণু ভগবান উদ্দেশ্যে করবে, আমার উদ্দেশ্যে করবে, কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এটা করতে হবে। তো এই যজ্ঞর শ্রেষ্ঠতাকে ভগবান প্রতিপাদন করছেন, প্রতিষ্ঠিত করছেন। যে ভালো করে শোনো, তুমি যে অন্ন খেয়ে মানুষ হচ্ছ, অন্ন খেয়ে বড় হচ্ছ, অন্ন খেয়ে জীবন ধারণ করছ, অন্নাৎ ভবতি ভূতানি। এই সমস্ত জীব সকল কি হচ্ছে না অন্ন খেয়ে জীবন ধারণ করেছে না। অন্নাৎ ভবন্তি ভূতানি। ও অন্নটা কোথা থেকে হচ্ছে? এই অন্ন তো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে নিয়ে আসছে। আমি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর কি অন্ন জন্ম করছে? সে অন্ন জন্ম দিচ্ছে না সরকার দিচ্ছে। সরকার কি জন্ম দিচ্ছে না, সে মাটিতে হচ্ছে। মাটি কোথা থেকে দেবে? যদি বৃষ্টি না হবে। সেজন্য বলা হচ্ছে কি অন্নাৎ ভবন্তি ভূতানি পর্জনাৎ অন্ন সম্ভব। এই অন্ন আসছে কোথা থেকে না পর্জনাৎ, বৃষ্টি থেকে। বৃষ্টি আসতে কোথা থেকে? যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন, যজ্ঞ থেকে বৃষ্টি আসছে। আর যজ্ঞ হচ্ছে কোথা থেকে? যজ্ঞ কর্ম সমুদ্ভব। কর্ম না করলে যজ্ঞ হবে? কাঠ না কাটলে যজ্ঞ হবে? গাই পালন না করে ঘি না হলে যজ্ঞ হবে? সংবিধান না হলে যজ্ঞ হবে? তো সেই জন্য বলা হচ্ছে যজ্ঞ কর্ম সমুদ্ভব। এটা মনে রাখতে হবে। অন্ন আসছে বৃষ্টি থেকে, বৃষ্টি আসছে যজ্ঞ থেকে, যজ্ঞ আসছে কর্ম থেকে। সুন্দরটা চক্র ভগবান বলে দিলেন। এই কর্ম এটাকে লেখে রাখবেন, পরে বইতে পড়বেন। অন্ন আসছে বৃষ্টি থেকে, বৃষ্টি আসছে যজ্ঞ থেকে, যজ্ঞ আসছে কর্ম থেকে। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম না, সেই রকম কর্ম কর, যজ্ঞের উদ্দেশ্যে কর্ম কর। আর কর্ম কোথা থেকে আসছে? কর্ম ব্রহ্ম উদ্ভবম বিদ্ধি। কর্ম ব্রহ্ম, বেদ থেকে কর্ম আসছে। বেদে কর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে। এই যে কর্মটা কোথা থেকে আসছে? আমরা যে বলেছিলাম কর্ম কর, কি কর্ম? কর্তব্য কর্ম, কর্তব্য শাস্ত্র বিহিত কর্ম, এই বেদ। কর্ম ব্রহ্ম উদ্ভব, ব্রহ্ম মানে বেদ। বেদ থেকে কর্ম আসছে। ব্রহ্ম অক্ষর সমুদ্ভবম। বেদ কোথা থেকে আসছে? বেদ ভগবান থেকে এসেছে। বেদ ভগবান থেকে এসেছে। তস্মাৎ সর্বগতম ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিতম। তো সেই সর্বগত সর্বব্যাপক ব্রহ্ম তিনি সবসময় যজ্ঞতে অবস্থান করেছেন। যজ্ঞতে অবস্থান করছেন। যজ্ঞের জন্য কাজ করতে হবে। যজ্ঞমে বিষ্ণু, ভগবান বিষ্ণু কৃষ্ণের জন্য আমাদেরকে কর্ম করতে হবে। এই সুন্দরটা চক্র ভগবান দেখিয়ে দিলেন। যজ্ঞ করো, যজ্ঞ থেকে ফল বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি থেকে অন্ন হবে, অন্ন থেকে জীবন ধারণ করবে, করে আবার যজ্ঞ করবে। এই চক্র দেখিয়েছেন। কিন্তু এই চক্রকে যারা ফলো করবে না, এবং প্রবর্তিত চক্রম নানুবর্তন্তি ইহ যহ, মানে যে ব্যক্তি এই চক্রকে অনুসরণ করে তার কর্ম সম্পাদন না করবে, এবং প্রবর্তিত চক্রম নানুবর্তন্তি ইহ যহ, এই জগতে যারা এই চক্রকে এই জীবনে, এই জগতে এই জীবনে যারা এইভাবে কর্ম না করবে, এটাকে বাদ দিয়ে মন ইচ্ছা কাজ করবে, তাদের কি হবে? অঘায়ু ইন্দ্রিয় রাম মোঘম পার্থ সজীবতি। হে পার্থ,
ও বৃথা বেকার বেকার জীবন ধারণ করেছে, তার জীবনটা বৃথা, অঘায়ু, পাপপূর্ণ জীবন, মোঘ মোঘ পার্থ, পাপপূর্ণ জীবন, অঘায়ু আর ইন্দ্রিয় আরাম, ইন্দ্রিয় আরাম করে, ইন্দ্রিয়াসক্ত, পাপপূর্ণ আর মোঘ মানে বৃথা, মোঘাসা মোঘ কর্মনা মোঘ জ্ঞান বিচেতস, এই মোঘ তার জ্ঞান তার কর্ম তার ধ্যান এই সব হচ্ছে বেকার। হ্যাঁ, এখানে বলা আছে অঘায় ইন্দ্রিয়ারাম মোঘ কর্ম সজীব, সে বেকার বেকার জীবন ধারণ করেছে। তো এই চক্রকে ফলো করতে হবে, বুঝতে পারছেন কত সুন্দর কর্ম কৌশল ভগবান শিখিয়ে দিলেন যে এইভাবে কর্ম করো, এইভাবে কর্ম করলে তোমার কোনো চিন্তা নাই, তুমি কর্মকে ছাড়বে কেন, কর্ম ত্যাগ করো না, ইন্দ্রিয় দিয়ে কর্ম করো, ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে দূরীভূত করলে হবে না, মন থেকে কর্মে লাগাও। সেটা কি করে সম্ভব হবে না, তোমার ইন্দ্রিয়কে আমার সেবায় লাগা, তোমার সেবায় লাগাও না, আমার সেবায় লাগাও। তো এইরকম করতে করতে তুমি একটা স্তরে পৌঁছে যাবে, তখন তোমাকে আর কর্ম করতে হবে না। কয়টা শেষ হবে? হ্যাঁ, 9টা না শেষ করে দেবো? হ্যাঁ, প্রশ্ন দেবে? ঠিক আছে, তাহলে এইটুকু আমি আশা করি আপনারা ধরতে পেরেছেন। ভগবান কৃষ্ণ কত সুন্দর বাচ্চাকে বুঝাবার মতো বুঝিয়ে বুঝিয়ে যাচ্ছেন যে তোমাকে কর্ম করতে হবে, আমার বিকালে কখন আর কর্ম করতে হবে না সেটা ভগবান বলে দিয়েছেন। যে কোন স্তরে পৌঁছালে তোমাকে কর্ম করতে হবে না, তো সেটা আমাকে জানতে হবে না। কর্ম আমার কর্তব্য কর্মকে পরিত্যাগ করার পূর্বে কোন স্তরে সেটা ভগবান আমরা বিকালে শুনব, যে কোন স্তরে গেলে কর্ম করতে হবে না, কারা কারা কর্ম করে সিদ্ধি পেয়েছে, আমাকেও কর্ম করতে হচ্ছে, সব কিছু সুন্দর হবে। ভগবান এই গুহ্য জ্ঞানটা বলছেন, এই গুহ্য জ্ঞান শুনবো, তারপরে গুহ্যতর জ্ঞান শুনবো, তারপরে আমরা গুহ্যতম জ্ঞান শুনবো। তো এখানে আমি শেষ করছি, এই জন্য আর কি আছে ওরা ঘোষণা করবে, অ্যানাউন্স করবে। আমি তো জানি ঠিক 9টা বাজলা মানে সব উঠা শুরু করে দেবে, তারপরে ঘোষণা করতে আর সময় থাকে না। আর আজকে ভাগবত মহারাজ এখানে নেই যে আপনার ধাতানি দিয়ে বসিয়ে রাখবে, তো বিকালে হয়তো আসবে, তো সবাইকে বসিয়ে রাখবে, এই বসো। তো এখনই যা ঘোষণা করার আছে করো। প্রশ্ন কি দেবে? প্রশ্ন লিখিত দিলে ভালো, এমনি না। যদি কিছু প্রশ্ন হয়তো আমরা প্রতিদিন 5-10 মিনিট প্রশ্ন উত্তর করতে পারি। যদি আপনারা যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন করেন, যা বললাম, তো লিখিত দেবেন। বিকালে আসবেন যখন আপনাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, আপনিও প্রশ্ন করবেন। একটা দুটো প্রশ্ন সুস্পষ্ট করবার উদ্দেশ্যে আমি বলবো, যদি সুস্পষ্ট না হয়ে থাকে আপনার কাছে। ঠিক আছে? শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ কে। আমাদের প্রশ্ন রেডি হয়ে গেছে, ঠিক আছে, কিন্তু প্রিন্টারের প্রবলেমের জন্য প্রিন্ট করতে পারছি না, সেজন্য আপনাকে এখানে দেখানো হবে। আপনি ঝটাপট লিখে নেবেন। 11টা প্রশ্ন দেওয়া আছে, তার মধ্যে 10টা প্রশ্ন আপনি লিখবেন। মহারাজের এই প্রবচনের উপরেই প্রশ্ন করা হয়েছে, আলাদা কিচ্ছু করা হয়নি। তো সুতরাং প্রশ্নগুলি আপনারা লিখবেন। আর বিকালবেলা আমরা আপনাদের কাছে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, মহারাজকে মহারাজ উত্তর দিতে হবে, তো আপনি প্রশ্ন লিখে বিকালবেলা নিয়ে আসবেন। মহারাজ যেটা বললেন, তো সেই অনুসারে আমরা মহারাজকে দেব, মহারাজ আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। তো এই প্রশ্নগুলি আপনারা এখন লিখে নেবেন, বাড়িতে গিয়ে বসে লিখবেন। বিকালবেলা 4টা থেকে 4:30টার মধ্যে শুধু আমরা প্রশ্ন নেব, উত্তরগুলি নেব, এবং সেখানে আমরা কারেকশন করব। মহারাজের ক্লাসের শেষে প্রথম 10 জনকে আমরা বিশেষভাবে পুরস্কৃত করব। তো যারা উত্তর দিবেন, যে কেউ উত্তর দিবেন, তাদেরকে আমরা বিশেষভাবে পুরস্কৃত করব। তো এইভাবে আমাদের কন্টিনিউ প্রত্যেক সেশনে আমরা এরকম আপনাদেরকে প্রশ্নপত্র দিব। আপনারা যদি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চান, মহারাজকে করতে পারেন। তো আমি অনুরোধ করছি প্রশ্নগুলি ওখানে দেওয়ার জন্য, আপনারা লিখতে থাকেন, আর আমরা কিছু অ্যানাউন্স করব। গতকালকের ঘোষণা অনুসারে আমাদের প্রোগ্রাম এরকম থাকবে। এখন আপনারা সকলে প্রসাদের কুপন পেয়েছেন? তো পেয়েছেন সবাই? আমাদের গীতা কোর্সে যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন, তো আপনি দয়া করে কুপন নিয়ে যাবেন, প্রসাদ পাবেন। প্রসাদ পেয়ে ঠিক 10:30টায়
আমরা এখানে প্যান্ডেলে সমবেত হব। এখান থেকে আমরা 10:30টায় আপনাদেরকে বড় মন্দির দর্শন করতে নিয়ে যাব। তো দয়া করে প্রসাদ পেয়ে এখানে ফ্রেশ হয়ে আমরা 10:30টায় এখান থেকে রওনা দেব, এখানে মন্দিরে চলে যাব, মন্দিরে গিয়ে বড় মন্দির দর্শন করব। তারপরে আপনি দুপুরের প্রসাদ, বড় মন্দির দর্শন করতে ম্যাক্সিমাম আধা ঘন্টা 45 মিনিট লাগবে। তারপরে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, এবার আপনি মন্দিরে যান, বিশ্রাম করুন, স্নান করুন। ঠিক এগুলো পড়বে না যেগুলো শুনলাম, সে বলছি এগুলো লিখবেন, প্রশ্ন উত্তর লিখুন, আপনার অনেক টাইম, 4টা পর্যন্ত টাইম আছে, তার মধ্যে আধা ঘন্টা বিশ্রাম করুন। তারপরে ঠিক 4টার মধ্যে এখানে সমবেত হবেন। 4টা থেকে আমরা ভজন কীর্তন শুরু করব। 4:30টায় মহারাজ এখানে প্রবচন শুরু করবেন। মহারাজ প্রবচন শুরু করবেন মানে প্রশ্ন উত্তর আমরা নেব না আপনার কাছ থেকে, তো তার আগে আপনাকে দিতে হবে। তো এইভাবে মহারাজের প্রবচনের শেষে আপনাদেরকে আপনাকে বিশেষ উপহার দেওয়া হবে। আর গতকালকে ঘোষণা অনুসারে গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে যারা এসছেন, যারা গীতা কোর্সে ভর্তি হতে চান, তাদের জন্য এবার একটা গীতা ফ্রি দেওয়া হচ্ছে। আপনি গীতা কোর্সে অফিস আছে, অফিসে আপনি ভর্তি হতে পারেন। হ্যাঁ, এই 5টা হয়েছে বলছে। আর কি বলতে হবে আমাকে? এটা সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো, বলতে হবে। ওকে, মোবাইলে সব উঠিয়ে নিয়েছে অলরেডি। আরো ভালো হবে। সবাই বেরিয়ে যাচ্ছেন কেন? মানে ফাঁকিবাজ লোকগুলি সব বেরিয়ে তারা যাচ্ছে। উত্তর দেবে না, এই জন্য। শোনো শোনো, তুমি আরো ভালো হয় যে সবাই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর নিয়ে গ্রুপ করে দাও, প্রশ্নগুলো দিয়ে দেবে, সব গ্রুপে পেয়ে যাবে। পরের বারের জন্য পরে। এই হরিবল 6 থেকে দাও। আচ্ছা দাও, আস্তে আস্তে ও বড় করছে, সাইজটা বড় করছে, দেখতে পারবেন, তাহলে সুবিধা হবে আপনার। আগে এটা উঠান, 6 থেকে উঠান আগে। একটু স্যার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো আপনাদের দিতে হবে না? আচ্ছা ঠিক আছে, যারা যারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অংশগ্রহণ করতে চান, প্রসাদের পরে আমি ওখানে বসবো, ওখানে কাগজে সব লিখে দিবেন। জব গ্রুপে দিয়ে দিব? আচ্ছা, জব গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে যারা এসছেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করা হবে, গীতা জয়ন্তী, তো একটা গ্রুপ করে দেওয়া হবে। ঠিক আছে, এখন বড় বড় অক্ষরে লেখা হয়েছে। যারা যারা উত্তর দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন, লিখে নিয়ে যান। আমি জানি একবার শুনে যে সবার মনে হয়ে যাবে